नमस्कार। प्रोग्राम अज की गल विच आप सबका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, तुसीं जानते हो कि खूनदान नूं महादान कहा जाता है, कहा भी क्यों ना जाए। किसी दे वल्लों दान किया होया खून जिहड़ा है वो कीमती जान बचा सकता है। किसी दे वल्लों दान किया होया खून किसी दूसरे लोड़वंद व्यक्ति के लिए वरदान साबित होता है। इस महत्ता नूं देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हुणां वल्लों अपने जन्मदिन के उत्ते 17 सितंबर नूं एक जिहड़ी रक्तदान अमृत महाउत्सव यानी खूनदान मुहिम जिहड़ी है उसकी शुरुआत की गई है। 15 दिन चलण वाली इस मुहिम के पहले दिन साडे देश के केंद्री सेहत मंत्री जिहड़े ने उन्होंने खूनदान किया। उन्होंने नाल नाल पूरे देश के विच 87,000 तो वध लोगों ने भी खूनदान किया। 87,000 तो वध खूनदान करके जिथे भारत के लोगों के वलों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हुणां नूं जन्मदिन का तोहफा दिता गया, उत्थे उस दिन एक दिन दे विच वध जिहड़े यूनिट खून दे इकट्ठे करन दा विश्व रिकॉर्ड भी बनिया। ये जिहड़ी मुहिम है इन्नी महत्वपूर्ण बन चुकी है। उस तो बाद की जिहड़ा है इस दी स्थिति है, इस सारे दे बारे च आपां अज चर्चा करनी है इस प्रोग्राम दे विच। और चर्चा लई मेरे नाल स्टूडियो दे विच माहिर मेहमान वजों हाज़र ने मेरे नाल बैठे ने डॉक्टर नवनीत कौर मैडिकल अफसर ने ब्लड बैंक सिविल हॉस्पिटल जलंधर दे विच, और उन्होंने नाल बैठे ने श्री राजीव भास्कर जी सीनियर पत्रकार ने। सो सब तो पहला डॉक्टर साहब भास्कर साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम दे विच। धन्यवाद जी। सो प्रोग्राम की शुरुआत दे विच मैं डॉक्टर साहब के कोलों पूछना चाहांगा कि डॉक्टर साहब जिहड़ी ये मुहिम शुरू की गई है रक्तदान अमृत महाउत्सव खूनदान मुहिम जिहड़ी है इसकी की महत्ता है, की उद्देश्य लैके शुरू की गई है? खूनदान सब तो पुण्य वाला काम है जी। देखो जिस तरह असी पैसे दान करते हैं, कपड़े दान करते हैं, कई लोग अपने ऑर्गन्स भी दान करते हैं, पर खूनदान नाल असी जान बचाते हैं जी। एक खून की बोतल नाल 3 जाना बचदियां जी। क्योंकि जिस तरह साडे कोल कोई ब्लड बैंक चाहता है, ब्लड डोनेट करके जाता है, असी उहदे अगे कंपोनेंट बनाते हैं। जिस तरह FFP होंदे हैं, PRP होंदे हैं, मतलब जिस तरह कहते सैल बनते हैं। हाँ जी, प्लेटलैट्स ਜਿਹੜੇ ਡੇਂਗੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ FFP ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ PRP ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਲੁਕੀਮੀਆ ਲਿੰਫੋਮਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਾਲ 3 ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, मुहिम दे विच लोगों वालों काफ़ी उत्साह भी दिखाया जा रहा है। मीडिया जिहड़ा है, तुसीं मीडिया नाल जुड़े हुए, मीडिया इस मुहिम नूं होर सफल बनाने दे वास्ते की योगदान पा सकता है? देखो सब तो पहले तो यह जिहड़ी हुण जिस तरीके नाल 17 तरीक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हां दा बर्थडे जी, तुहानूं याद होएगा 8 चीते जी, चीते तो बाद खून, बिल्कुल खून लोगों की जान बचाने वास्ते, बिल्कुल। और खून का महत्व तद ही पता लगता है जब तुहाडा कोई नीयर या डीयर अगर किसी नूं खून की लोड़ होंदी है, जब फिर तुसी जब मैडम कोल जांदे हो कि खून चाहिए, और उस टाइम जे तुहाडे परिवार ने तुसी अगर खून दिता होए तो खून वापस लैण दे विच किन्नी कुछ सहूलतां मिलदी है जब तुहाडे कोल कार्ड होंदा है। यह तो महत्व है ही है, पर इस पूरे एक तरीके नाल उत्सव नूं 17 तरीक तो लैके 1 तरीक तक खूनदान रक्त जिहड़ा शिविर है रक्तदान शिविर लाया जा रहा है। यह अपने आप में बहुत वड्डी गल हैगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरमन प्यारे ने, और उस उन्होंने हरमन प्यारे होने का ही यह सबूत है कि पहले दिन ही 27,137 यूनिट्स 87,137 यूनिट जोड़ा ब्लड डोनेट होया जी। और 1 अक्तूबर नूं जब रक्तदान दिवस होएगा, नैशनल ब्लड डोनेशन डे होएगा, उस दिन इहदा समागम होएगा। और उम्मीद है कि तद तक खूनदान की संख्या बहुत वधी होएगी। और यह एक बहुत वड्डी गल हैगी है कि अपने यूथ नूं अगर असी एनकरेज कर सकीए कि किसी भी तरीके नाल वध चढ़ के खूनदान दे के दूजे लोगों की अपने लोगों की जान बचाई जा सके जी। डॉक्टर साहब ये मुहिम जी शुरू हुई है कि ये जी है सरकारी हस्पतालों तक सीमित है या ये नाल होर निजी हस्पताल प्राइवेट कोई होर संस्थावां जिहड़ियां ने वो भी जुड़ियां हुई ने? हाँ जी, सिर्फ सरकारी हस्पताल नहीं, प्राइवेट हस्पतालों में भी कैंप लगाए जा रहे हैं। 17 सितंबर तो ही शुरू हैं तो सारे NGOs जिहड़े हैं वो इहदे विच मतलब काफ़ी योगदान कर रहे हैं, वो जगह जगह कैंप लगा रहे हैं। 17 सितंबर नूं तां हर ब्लड बैंक विच कैंप लगे हैं। जिस तरह साडा सिविल हस्पताल जलंधर है, साडे वालों 3 जगह
ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਸੀ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੱਲ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਿਆ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ NGOs ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇੱਛੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਅਕਸਰ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ E-ਰਕਸ਼ਕ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ E-ਰਕਸ਼ਕ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਖੂਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਗਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ, ਇਹ ਮਨਸੁਖ ਮਾਡਵਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਗਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 87,137 ਬਲੱਡ ਯੂਨਿਟਸ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਮਰੇ, ਖੂਨ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਨਾਲ ਦਰ ਨਾ ਭਟਕਣਾ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ E-ਰਕਸ਼ਕ ਜਾਂ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆ ਕੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਆਣ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੈਂਪ ਦੀ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ E-ਰਕਤਤੋਸ਼ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3600 ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਸ ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਅਰੈਸਟ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਕਿੱਥੇ ਪਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਲ ਜੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਬਾਈਏ ਤੇ ਖੂਨ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੂਟੀ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਵਸਥ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਟ ਹੈ, ਫਿਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਲੱਡ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਗਈ BP, ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰੋਇਡ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੋ, ਉਹ ਹੀ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ 18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ HB ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੀਮੋਗਲੋबिन ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੂਨ ਤੋਂ ਖੂਨ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਹੋ ਗਿਆ, HIV ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਫਿਲਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲੇਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡੋਨਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਖੂਨਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੂਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੂਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਰੂਟੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਨਲੱਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬੰਦਾ ਖੂਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਖੂਨ ਦੇਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਬੜੇ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰੇਅਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਅਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਖੂਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। A ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਡਮ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਉਹ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਬਲੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲਸ ਹੈ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਕਦੇ हैं ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ TV ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਰਕਤਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਸੇ ਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਖੂਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਕਹੂੰਗਾ,
ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਤੇ ਚੌਗਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਰ ਅੰਕੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲੱਡ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਬਲੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਨੀਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ 70-80 ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਲੱਡ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 6-7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ 'ਚ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਕੈਂਪਸ ਘੱਟ ਗਏ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਾਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕੈਂਪਸ। ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ। ਜੀ ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ NGOs ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸੀਮਮ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ NGOs ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਉਸ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਨ ਯੂ ਨੀਡ ਇਟ ਯੂ ਡੋਨੇਟ ਇਟ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ PAP ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਖੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਕਹੀਏ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਖੂਨ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 8 ਚੀਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨਦਾਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸਵ ਟਾਈਪ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਨਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 75 ਵਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹਟੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਬਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰਿਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, 1 ਮਹੀਨੇ 5 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, PRP ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ, ਉਹ 5 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ FFP ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 4-5 ਯੂਨਿਟ ਸਾਰੇ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫॉर ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼। ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖੂਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ,
ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤਦ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਅਰ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਸ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੇਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਖੂਨ ਕਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੂਨ ਦਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੂਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਫਿਟ ਹੈ, weight ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, HIV ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਫਿਲਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ELISA ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨਰ ਨੇ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੇਅਰ ਗਰੁੱਪਸ ਤੇ ਡੋਨਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ A ਨੈਗੇਟਿਵ O ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਂਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੋਨਰਸ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਭ ਦੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਅਗਰ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਡੋਨਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਰੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ NGOs ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਾਗਰੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।